eligible කියන්නේ කියවන්න බෑ කියන එක. illiterate කියන්නේ ඉගෙන ගන්න නැහැ නේ. අධ්‍යාපනික නැහැ කියන එක. දැනුවත් බවක් නැහැ කියන එක. රූගත් වගේ අර්ථයක් එන්නේ. inaudible කියන්නේ ඇහෙන්නේ. incredible කිව්වොත් හිතා ගන්න බැරි තරම් කියන එක. incurable සුව කරන්න බෑ කියන එකනේ. cure කියන්නේ සුවය, incurable සුව කරන්න බෑ. invisible පේන්නේ. museum දන්නවා. optimist සර්ව හැමදේම හොඳ සර්ව සුබවාදියානේ. fantasy රෝග සමූහය. රෝග සමූහයේද රෝග සුව කිරීම සමූහයද? එන ඩිස්කන් සුව කිරීම. quadruped සිව්පා. කකුල් හතරක් කියන්නේ. unanimously unanimously දන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි එක මොකද්ද? with one එක හඬින් කියන එක. එක හඬින්. veteran ප්‍රවීණයා කියන එක. veteran කියන්නේ ප්‍රවීණයා. උත්තරවල ගැටලුවක් ආවේ නැහැ නේ පුළුවන් වුණානේ. උත්තර අත කරන්න නැතුව මොකද 31 31 කරන්න question number 13 එක ඉස්සෙල්ලා. page number 31 නේද පුතේ? 31 වෙනි පිටුවේ question number 13. ඉස්සෙල්ලා පුරවන්න දෙන්නේ. The bell rang. As soon as the bell rang, all of us rushed into the assembly hall. Unless we go there early. Hey, Kalin Noyanata Kiyanek. Unless we say no Anata Kiyanek. We cannot get seats in the first few rows. The principal did not arrive until it was 8 o'clock in that morning. 8 o'clock that morning. While the principal was entering the hall, some children were still looking for better seats. He did not take serious notice of them since it was the last day of the term. Next page. This දෙක කතාවක් තියෙනවා Mark Twain ගැන. කියවන්න ඉස්සෙල්ලා. He was born in Missouri, USA in 1835. Real name was Samuel Longhorn Clemens. Mark Twain was his pen name. Said that it means safe water. Twain had 6 siblings. Siblings can sahodara siblings. Grew up by the Mississippi River. He loved to read and write. Later he wrote for
small newspaper and also helped his brother with his newspaper. He is said to have traveled to New York and then headed west. He liked steamboats and later went on to navigate one. Navigating කියන්නේ පදවනවා කියන එකනේ. He became a famous novelist. His most famous books are Huckleberry Finn, Tom Sawyer, Prince and the Pauper. Twain passed away of a heart disease in 1910. And it is said that Halley's Comet was seen that year, just like it was seen the year he was born. අවුරුද්දේ මරුණ අවුරුද්දෙත් හේලිගේ වල්කා කරුව දක්නට ලැබුණා. අවුරුදු 76 න් නේද? 76 න් හේලිගේ වල්කා. real name එක ගහනවා පුළුවන් මොකද කතා කරන්නේ pen name කියන්නේ සුළුතල් නාමය sorry මේ පෑනි නම කියන එක පෑනට පාවිච්චි කරපු නමය ලියන්න භාවිත කරපු නම තමයි pen name pet name කියලා කියන්නේ මොකද්ද සුළුතල්ලට ඒකට කතා කරන year of birth number of brothers and sisters and siblings කියන එක likes and interest या කැමති රුචි දේවල් සහ මාතෘකා ටික අහන පොත්වල discussion man paraneka haleka complete the dialogue using the answers given below making උත්තර ටික ඇත්තේ කලින් පිටුවේ මම හිතන්නේ මොකද හරි මැකලා දෙනවා ඔව් 31 වෙනි පිටුවේ මේක අනිත් පැත්ත උත්තරට කියලා තියෙනවා වෙනද ඔයාලට ඒක ඔගේ ආරම්භය වෙතන තිබ්බට ඉතුරුට උත්තර ටික කලින් පිටුවේ තියෙන්නේ ඒකේ උත්තර තියෙනවා ඒකෙන් හොයන්න උත්තර ටික walking ini lihat komandan lihat dona jalan whereas Samantha මොකද උත්තර මම උත්තර කියන්නේ he's in Candy now where does he work he works in a tourist hotel කියන එකනේ he must be better off now I think so is he bored or does he travel for home daily he is bored somewhere okay do you know his telephone number yes it is 081 කියලා 23456 දාගන්න පුළුවන් මට හරි අපි යනවා page number 33 වල උඩ ප්‍රශ්නට උත්තරම් කරමු පොඩ්ඩක් question number 9 එක second paper එක first එකනේ underline the correct word in brackets what is the height තුන්වෙනි එකනේ third එකනේ what is the height of that mountain height කියන උස කියන එක the Mahali Ganga is 335 kilometers long. Digai. Length කියන දිග, long කියන දිගයි කියන්නේ. Everyone appreciates his bravery. දෙකනේ. නේද පිටකම. What is the width? WIDTH පළල. We listen to the speech attentively at the better.
Read the advertisement given below. The biodata හැදුවද කලින්? biodata කියලා හැදුවේ නේද? read the advertisements given below. අපිට දැන්වීමක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම අවශ්‍යයිලු. accounts clerk කෙනෙක් ඕනලු. ගෙනුම් ලිපිකරුවෙක් ඕනලු. leading firm කියන්නේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතනයක් නුවර. Applicant should have passed the GCE O-level examination in at least 6 subjects. විෂයන් 6කින් සමත් වෙලා තියෙන්න ඕනි. For credit passes සම්මාන සමාදනේ. C passes හතරක්වත් තියෙනවලු ඉංග්‍රීසි සහ මැත්ස් ගණන් ඇතුළත. Salary negotiable. වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක කියලා ලියන්නේ. අවුරුදු 30 වඩා අඩු වෙන්න ඕනි. නොවැම්බර් 10ට කලින් ඇප්ලයි කරන්න කියලා කියන්නේ managers central trades main street candy. biodata එක හදන්න තියෙන්නේ. don't write a letter. ලියුම ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඒතර biodata එකක් කියන්නේ මොකද්ද? කියන්නේ ජීවිත පත්‍රිකාවක් කියන තමයි විස්තර තියෙන එක. ඒතර මෙන්න මේවා ලියගන්න කොහේ හරි අවශ්‍ය දේවල් මම නිතරම එන ටික කතා කරන්න. උඩින්ම biodata කියලා තියෙන්න ඕනේ. ඔකට මේකේ තියෙනවා අපිට ඉස්සෙල්ලා සෙක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් personal details පෞද්ගලික තොරතුරු කියලා ගන්න පුළුවන් කොටසක්. මේ යට තියෙනවා name in full කියන එක. name in full කියන්නේ සම්පූර්ණ නම කියන එක. name with initials. What's the name with initials? මුලකුරු සහිත නම. අර නමේ මුල් කැල ටික ABC පෙරේරා අනේ වගේ ලියන. address. contact. gender. gender කියන්නේ male ද female ද කියන එක. date of birth. වන්දිනය. age එක දාන්න පුළුවන් ඕනනම් ගන්න කරලා දැනට වයස කීයක් වෙනවද කියන එක එකක් දාලා. national ID number. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය. මේවා අපේ පෞද්ගලික තොරතුරු. ඊට අපිට දාන්න පුළුවන් ethnic group දාන්න පුළුවන් නේ. ethnic group එක කියන්නේ මේ අතර ජන වර්ගය කියන එක. group religion. ජාතිය ආගම ඔය ටික දාන්න පුළුවන්. all these are personal things. If I go further, you can say academic. Academic qualifications. අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් කියන ඒවා. ඒකට මේ යටතේ sections මේ sub කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් අපි ගමු GCE O level නේ. O level exam. ඉතින් මේක අංකෙත් දාන්න පුළුවන් මොකක් හරි ඔහොම අංකයක් නේ. ඒ අංකේ ඒ වැලිඩිටි එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්ද 2010 ද මොකද්ද කියන අවුරුද්ද. ඔයගේ දෙයක්. ඔස්සේ යන පුළුවන් විෂයන් ටික නේද? මැත්ස් වලට මොකද්ද තියෙන්නේ? ඉංග්‍රීසි වලට මොනවද තියෙන්නේ? කියලා ඒකේ ලිස්ට් එක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. මේ වගේම පටන් ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ඕන නම් GCE O level එකට පස්සේ A level එක කරනවා අපි. එතන A level දාන්නත් පුළුවන්. A level exam number එකක් දාලා අක්කර එකක්. ඒක තියෙනවා. 2010
12 ඕගස්ට් වගේ මොකක් හරි දාලා දාගන්න පුළුවන් නේ. කාලය බලන්න. ඔය තියෙන්නේ මොනවද? ඇකඩමික්. උපාධියක් ගත්තා නම් ඩිග්‍රී එක ප්‍රොෆෙෂනල් තියෙනවා නේ. දැන් පස්සේ අපි යනවා තව කොටසකට ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් කියලා. ඒ වෘත්ති සුසුකම් කියන ඒවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට වෘත්තියකට ගැලපෙන්න මොන හරි කරලා තියෙනවද? ඒ යටතේ අපි පොයින්ට් වශයෙන් ලියන්න පුළුවන්. මම නයිට් එකේ මාස 6ක ටයිපින් කෝස් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක වාක්‍ය වශයෙන් ලියන්න. Followed a stenography course. ලියන්න පුළුවන් 6 months නේ. 6 months කාල සීමාවක් දෙන්න ඕනේ. 6 months stenography course at NITA සායක කෝස් එකක් කරලා තියෙනවා. අගේ කියන්න පුළුවන් කම්පියුටර් කෝස් එක ෆලෝ කරලා මෙන්න මේ ආයතනයේ මෙච්චර කාලයක් කම්පියුටර් කෝස් එකක්. එතන accounts මොකද කතාව කියන්නේ? නෑ කියන්න පුළුවන් accounts පාඨමාලාවක් කරලා තියෙනවා accounts ක්ලාස් පාඨමාලාවක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් නේ. මම ගයිඩ්ලයින් එක විතරයි බලන්න දෙන්නේ only a guideline. කියන්න පුළුවන් experience. experience කියන්නේ අත්දැකීම්නේ. අපිට යාට ලියන්න පුළුවන් අපි වාක්‍ය වශයෙන් තමයි ලියන්නේ worked as an accounts clerk at this office from 2015 to 2018 නොය කාල සීමාවකුයි තැනකුයි දීලා ඒ අවුරුදු ගාන දෙන්න පුළුවන් අපිට නේ. Labeled 3 years work experience as an accounts clerk. You will end up through. බයෝඩේටා එකක් අවසන් කරනකොට මේක හොබිස් එක ලියන්න යන්න එපා අපිට වැඩක් නැහැ. එහෙම ලියන්න නැහැ. අත්දැකීම් තමයි උපරිම අක්කියට බලපාන දෙන මේ තියෙන අත්දැකීම් කියන ඒවා. අවසානයේ රෙෆරන්ස් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඥාති නොවන unrelated referees ඥාති නොවන reference දෙන්න. එයාගේ නම ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවනේ මම මේ කියන තොරතුරු හරිද කියලා ඒගොල්ලෝ කෝල් කරලා බලන්න ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ අපි. ඒකට දෙන්නෙක් සාමාන්‍යයෙන් අපි දානවා 1 2 කියලා. එයාගේ නම, අතුරු නාමය, සායාගේ ඇඩ්‍රස් එක, එයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දැන් දාලා තියෙනවා. maybe the principal of the school ගාම සේවා නිලධාරී වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කවුරු හරි ඔයා ගැන දන්න කෙනෙක්. පුස්තකාලාධිපති වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ගැන තියෙනවා. That's a normal sketch of a biodata. What is biodata? एक सामान्य sketch है. ඉලා පිටුවේ කරන්න 11 වෙනි එක කොහොමද කරන්න ඒකට. Page number 34. මේක මොකක්ද එහෙනම් මේක හරිනේ. Page number 34 වල ජපානය ගැන පොඩි කතාවක් තියෙනවා. So you want to make a small paragraph about Japan. මේක තියෙන රටාවම පාවිච්චි කරන්න එපා පොඩ්ඩක්. ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණාත්මක වෙන්න නේ. Name of the country is Japan. Population is 127 million. එහෙම අපි ලියන්නේ නැහැ මේක. ඒක ලකුණු අඩු වෙනවා නේ. Japan is eastern world country කන්නේ. පෙරදිග ලෝකයේ රටක් මේක. With a population of 127 million people. අන්න වගේ සම්බන්ධ කරලා ලොකු කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. වාක්‍ය දෙක තුනකින් ඉවර ගන්න පුළුවන් මේක.
හරි. ඒතකොට ඒකට පස්සේ අපි යන් 35 වෙනි පිටුව next page. චුට්ටක් අමාරු වැඩක්. number 12 එක පුතේ prepositional phrases තියෙන්නේ. phrasal verbs තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ ක්‍රියාපදයක් එක්ක preposition එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දැන් මම put කියන ක්‍රියාපදෙත් එක්ක එයා එක එක ඒවා පාවිච්චි කරනවා. put off, put out, put on. එහෙම වුණාම මේකේ අර්ථය වෙනස් වෙනවා. සමහර put on කියන්නේ පැනද ගන්න වෙන්න පුළුවන්. put off කියන්නේ ඉවන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ භාවිතය අනුව අර්ථය වෙනස් වෙනවා නේ. Oh, this is something appearing in the second paper. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අපිට දකින්න හම් වෙන දෙයක්. මේක අමාරු ටිකක්. take down, take over දෙකක් තියෙනවා. දෙකම take. look කියන එකෙන් තුනක් දීලා තියෙනවා මෙතන. give දෙකයි. හරි පොඩක් try කරන්න බලන්න.
ඒකට උත්තරයක් හම්බුණාද? You must your bad habits අයින් කරගන්න කියලා කියන්නේ. Give up. Give up කියන්නේ අතාරිනවා කියන එක. දෙකෙන් මිදෙනවා ඉවත් කරනවා අත්හරිනවා කියන එක. The government has decided to take over this land for power ගන්න ඕනේ. We had to put off. again cancel කරනවා වගේ නේද? Please take down my telephone number. The chief guest will give away බෙදා හරිනවා බෙදා දෙනවා කියන එක. Please look up නේ. often කියන වචනේ හොයලා බලන්න. He has to look after කියන එක බලා ගන්නවා කියන එක. The fireman could take out ලෝකදී put out නේ. put out the fire නිවනවා කියන එක. Please look into my complaint. විමසා බලන්න. ඔයාලා බලන්න මගේ complaint එක. ඊට පස්සේ please put on your shoes නේ. එතන පැරඳ ගන්න කියලා කියන්නේ. put on කියන්නේ. So එකක් කළා නවත්තමු. 36 වෙනි පිටුවේ අවසාන එක කරන්න. ඇන්ඩෝරා කියන කතාවක් තියෙනවා.
Population of Mannekan is Andorra a large country. No. No, it's Madi. It is not. No, it is not. Where is Andorra situated? On the southern slopes of the Pyrenees Mountains. Pyrenees Mountains. Bounded by Spain and France. Population 67,700 numbers. Extent can Pramane 468 square kilometers. Official language of Andorra. Catalan. Climate take. No, it is not. No, it is not. Wet nahane. General dragon. No, it is not. Why do the tourists go to Andorra? To see medieval churches, castles. To see medieval Madhyuga churches. churches. Does the Andorra have a monetary unit of this? Monetary can only make a cap. No, it is not. No, it is not. I mean, it does not. No, that's the important. It does not. Who captured Andorra from Muslims? The Emperor Charlie Mangin. When did he capture it? in 803 AD. Right. So.